ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੀ ਅਭਿਆਸ 11.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। 11.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਧਵਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਡਰਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। बहुत ही सौखा है चक्कर बनाना, तुम छोटी क्लास के बनाना सीख चुके हो। ध्यान देखियो सारे, असी 6 सेंटीमीटर 6 तो देखो मैं अपनी प्रकार की पिन पॉइंट रख ली है तो 6 सेंटीमीटर अपनी प्रकार में पूरा खोल लिया है। हूँ असी अपने इस प्रकार में किसी भी बिंदु पर रखते हुए एक चक्कर लगावांगे। तुम देख सकते हो ध्यान नाल। तुम देख सकते हो कि असी एक 6 सेंटीमीटर लंबा चक्कर खिंच लिया है बेटा। हुण सवाल नूं अगे बढ़ते हाँ। केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर, हुण केंद्र बिंदु जिथे इत्थे असी आपां कंपस रखी सी वो साडा केंद्र बन गया है। इस केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर असी केंद्र तो देखो, केंद्र ते मैं अपना स्केल रखा है तो केंद्र तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगावांगे। ध्यान देखना बेटा, केंद्र तो आपां 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगान जा रहे हाँ। तुम देख सकते हो असी केंद्र तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा ली है जिसनों असी नाम ए ते बी देवांगे। हुण बेटा असी इस बाहरी बिंदु तो, ध्यान देखो दोबारा सवाल देखते हैं। केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु तो स्पर्श रेखावां दे जोड़े की रचना करो। मतलब जिहड़ा असी बाहर केंद्र तो बाहर असी आ बिंदु बनाया है, इस बिंदु तो स्पर्श रेखावां खिंचने ने, पर हुण किस तरह खिंचने ने ये तुसीं ध्यान नाल देखियो बेटा। कदे भी तुहानूं एक चक्कर ते चक्कर दे बाहर कोई बिंदु मिल जाता है तो तुसीं केंद्र तो उसनूं मिलाना हुंदा है, जो कि असीं मिला चुके हाँ। हुण तुसीं इस लाइन दा जिहड़ी कि तुहाडी ए ते बी लाइन बनी है, इसका अद्ध करना है। अद्ध किसी भी लाइन का अद्धा किद्दां कीता जांदा है बेटा। किसी भी लाइन का अद्धा करन लई असीं उस लाइन दे दो, एक स्टार्टिंग बिंदु तो एक अंत बिंदु हुंदा है ना। किसी भी एक बिंदु ते प्रकार रखना है, चाहे ए ते चाहे बी ते अद्धे तो ज़्यादा खोल देनी है बेटा। देखो अद्धे तो ज़्यादा खुल गई ना अंदाजे नाल ही। जो अद्धे तो ज़्यादा खोल ली है तो एक बिंदु ते रख के असीं एक चाप लगानी है, उपर वाल भी ते थल्ले वाल भी। देखो लग गई ना चाप, उपर भी ते थल्ले भी। हुण यही प्रकार नूं असीं हुण ए बिंदु ते रखना है ते हुण आपां पुरानी चाप नूं कट देना है बेटा। देख सकते हो तुसीं ध्यान नाल, असीं पुरानी चाप नूं कट्टन लगे हाँ। देखो एक ये भी कट चुकी है तो इस तरह असीं पिछली चाप नूं भी कट दिता है। जेकर तुहाडी चाप ना कट्टी होवे पूरी तरह तो वापस बी ते रख के उस चाप नूं थोड़ा जिहा वधांदे होए हुण तुसीं देखो बिल्कुल चंगी तरह कट चुकी है। हुण तुसीं इन्हां दोनों चाप जिहड़े कट बिंदु आए ने इन्हां नूं मिलाओगे। ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। तुसीं देख सकते हो असीं अपने कट बिंदु नूं मिला लिया है। मिलान करके सानूं एक नवा बिंदु मिलिया है जिस बिंदु का नाम असीं की रखा है ओ। हुण बेटा कोई भी सवाल तुहानूं आ जाता है कि एक चक्कर दिता गया है, चक्कर के बाहर कोई बिंदु है तो तुसीं हमेशा उस बिंदु नूं, बाहर वाले बिंदु नूं चक्कर के केंद्र नाल मिला के उस लाइन का अद्धा करना है। जिथे लाइन का अद्धा तुहाडी ए बी रेखा नूं मीट कर रहा है, मिलता पिया है जी ओ ते, उस ते प्रकार रखनी है तो ए तक खोल लेनी है। ठीक है बेटा, ए तक खोल के देखो खुल चुकी है ए तक। तुसी एक चक्कर लगाना है जिहड़ा ए ते बी नूं टच करके जाएगा। ध्यान देखना है। हुण मैं एक चक्कर लगान जा रहा जिहड़ा ए ते बी नूं टच करके जाएगा। तुसीं देख सकते हो जिहड़ा एक चक्कर मैं हुण लगाया है वो ए ते बी नूं बिल्कुल टच करके जा रहा है। जिहड़ा नवा सर्कल इत्थे चक्कर खिंचिया है वो चक्कर पुराने चक्कर नूं जिस बिंदु ते टच कर रहा है
ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਬਿੰਦੂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਤੇ ਇਸ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ B ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, A ਤੱਕ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ O ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾ ਕੱਟ ਤੇ ਕਾ ਕੱਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਲਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ A ਤੇ B ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। B ਇੱਧਰ A ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ B ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ C ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ D ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਤੇ BD ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਜ਼ਰ देयर ਲੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਈ ਮੱਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 7.8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨੱਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 7.9। ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਬੇਟਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੈਸੇ 60.9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ A ਤੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।